అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతల స్వయం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय दे गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. దయచేసి అందరూ వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ముందు మనం 2వ అధ్యాయం చూసాము. సో ఇప్పుడు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది జస్ట్ క్విక్ రీక్యాప్. సో ఫస్ట్ అర్జునుడు ఏంటి అని అంటే, ఒకసారి కృష్ణుడితో చెప్పారు, యుద్ధం చేసే ముందు ఒకసారి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఓ కృష్ణ వాసుదేవ, ఒకసారి ఉభయ సేనల మధ్యలోకి పట్టుకెళ్ళండి, నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఎవరెవరు యుద్ధానికి తత్పరులై ఉన్నారు. సో అతను చెప్పినట్టుగా కృష్ణుడు ఉభయ సేనల మధ్యలోకి పట్టుకెళ్లేసరికి అర్జునుడు అతను తన స్వజనుల్ని చూసి అతను కొన్ని రీజన్స్ చెప్పారు. దానివల్ల అతను యుద్ధం చేయలేను, నేను అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతాను, అక్కడ కర్మ సన్యాసం చేసేస్తాను నేను, ఎందుకంటే కర్మ చేశానంటే నాకు పాపం చుట్టుకుంటుంది, సో కర్మ చేయకపోతే నాకు పాపమే చుట్టుకోదు, కాబట్టి ఏ కర్మ చేయకుండా నేను అడవికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నేను తపస్సు చేసుకుంటాను అని చెప్పారు. సో దానికి కృష్ణుడు కొన్ని రీజన్స్ చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు శరీరం కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనే విషయాన్ని చెప్పారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, యజ్ఞదాచరతే శ్రేష్ఠ ఏవతరో జన అనేసని. సో ఈ రకంగా అయిపోయినాక ఇప్పుడు కర్మయోగం. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి ఆశీర్వాదంతో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా జపం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna
Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare సో అర్జునుడు ఎందుకు యుద్ధం చేయదలుచుకోలేదు అసలు అని అంటే, మొదటిది అతనికి నా స్వజనులు అనేసని, దానికోసం అనేసని కృష్ణుడు చెప్పారు. నీ స్వజనులు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కాకపోతే ఎవరు నీ స్వజనులు, నువ్వు అసలు ఈ శరీరమే కాదు అనేసని చెప్పినారు. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మవి, దేహినోస్మిన్ యథాదేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరతృణముఖ్యతి అనేసి చెప్పారు. నెక్స్ట్ అర్జునుడు చెప్పింది, నా వారు కోసం అనేసి నేను యుద్ధం చేస్తాను, కానీ నా వారే లేకపోతే నాకు ఏ సుఖం ఉన్నది అనేసి. సో అక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు కర్మకాండ అనేది పక్కన పెట్టు, నువ్వు ఒకవేళ కానీ యుద్ధంలోని నువ్వు గెలిచావు అని అంటే నీకు రాజ్యం దొరుకుతుంది, కానీ అదే నువ్వు చనిపోయావు అని అంటే నీకు స్వర్గం దొరుకుతుంది. కాబట్టి నువ్వు రెండు పక్షాల్లో నువ్వు నీ కర్మను నువ్వు చేసుకో, అంతేగాని కర్మకాండనంతా చూసుకోవద్దు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ పాపము అనేది ఎలాగా, మరి నాకు పాపం చుట్టుకుంటుంది కదా అంటే దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, బుద్ధి యోగం ఉపయోగించు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళు నువ్వు అని అంటున్నారు అనమాట. నేహా విక్రమణ స్వస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చెప్పారు. భక్తి మార్గంలోని నీకు ఏ రకమైన పాపం అనేది ఉండదు. భక్తి అనేది ఏంటి అని అంటే, నువ్వు భగవంతుని కోసం అనేసి ఏది చేసినా సరే కూడా అది భక్తి అని అనబడుతుంది. నువ్వు కర్మని చేయి, దాని ఫలితాన్ని భగవంతుని కోసం విడిచిపెట్టేయాలి. సో నాకు మరి తెలియట్లేదు ఏం చేయాలి అని అంటే, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే హోకురు నందన అనేసని బహుశాఖాహి అనంతశ్చ అని చెప్పని అన్నారనమాట. సో నువ్వు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు భక్తి మార్గంలో ఉన్నావు అని అంటే నీకు స్థిర బుద్ధిని కలిగిస్తారు భగవంతుడు అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి నెక్స్ట్ స్థిత ప్రజ్ఞ అనగా ఎవరు అని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే దేన్ని కాంక్షించరు, దేన్ని ద్వేషించరు, అటువంటి వారిని ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే ఇప్పుడు వారు ఒకే రకంగా ఉంటారు, అటువంటి వారిని స్థిత ప్రజ్ఞులు అని అంటారు అని. మరి కుల వంశం నాశనం అంటే దానికోసం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు శ్రేష్ఠుడిగా ఉండు, యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తద్ ఏవ తరో జనాః అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. నువ్వు కుల నాశనం అంటున్నావు, నువ్వు ఒక ఆదర్శవంతుడుగా ఉండు, అప్పుడు అందరూ నిన్ను చూసి ఆదర్శాన్ని నేర్చుకుంటారు అని. ఇప్పుడు రామాయణం కంటే కూడా భగవద్గీతకి ఎందుకు ప్రాముఖ్యత వచ్చింది, ఎందుకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ భగవద్గీత అంటే, శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఒక ఆదర్శ పురుషుడు. అందరూ కూడా తన పిల్లల పేరు శ్రీరామ లేక రామ అనేసి పెట్టుకుంటారు. అదే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అని అంటే రామ లక్ష్మణ అని పెట్టుకుంటారు. సో ఎందుకోసం అలా పెట్టుకుంటారు అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరికి రాముడు క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చుతుంది. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు లాగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు. కాకపోతే రామాయణంలోని మనకి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆ రకంగా ఎందుకున్నారు, అతని లాగా మనం ఉండాలి అని అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది, మనందరికీ అనిపిస్తుంది మనం కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు లాగా ఒకే మాట, ఒకే పత్ని,
మనం ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మనకి గౌరవం అనేది ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ కొడుకులాగా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ తండ్రిలాగా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ భర్తలాగా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ రాజులాగా ఉండాలి అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది. కొద్దిగా కష్టాలు ఎదురైనా సరే కూడా పర్వాలేదు, నేను ఉందాం అనుకుంటున్నాను, ఆ రకంగా మంచిది కదా అనేసి అని అనుకుంటారు. కాకపోతే మన ఎవరి వల్ల అది కాదు. అది కానీ రామాయణంలో చెప్పలేదు ఎలా ఉండాలి అనేసి అని. అతను ఉన్నది మాత్రం చూపించారు. అది ఎలా ఉన్నారు అనేది, ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి భగవద్గీత నేర్పిస్తుంది. మనం ఏం తినాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, అనుద్వేగకరం వాక్యం మనం ఎలా మాట్లాడాలి అనేసి కూడా చెప్తుంది భగవద్గీత. ఏం తినాలి అని అంటే మనకి చెప్తుంది అనమాట, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టినట్టు తినాలి అనేసి. మనం ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఈ రకంగా చెప్తున్నారన్నమాట, యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠస్తత్తదేవతరో జనాః అనేసని. సో మనకి ప్రతి ఒక్కటి భగవద్గీతలో ఇవ్వబడున్నది. మనం ఏ రకంగా ఉండాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే మనం ఆదర్శవంతులు అవుతాము అనేసని. అందుకోసం భగవద్గీత అనేది నంబర్ 1 గ్రంథం అది. అండ్ అది చదివితే విష్ణుపాదం అనేది దొరుకుతుంది మనకి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే రినౌన్సియేషన్, యాక్షన్ అంటే కర్మ కాండన అంటే కర్మ సన్యాసమా లేక కర్మయోగమా. నెక్స్ట్ నిష్కామ కర్మ అనగా ఏంటి, కర్మకాండ నుంచి కర్మయోగం దాకా ఎలా రావాలి అనేది, నిష్కామ కర్మ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా అనేసి. లాస్ట్ది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ది కామము నుంచి క్రోధము నుంచి మనం ఎప్పటికీ దూరంగా ఉండాలి అనే దాని గురించి అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ అనమాట, అసలు ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, కర్మ సన్యాసమా కర్మ యోగమా అని. సో కర్మ సన్యాసం అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో జ్ఞాన యోగం అనేది ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు చాలా కష్టము అని అంటే, కర్మ సన్యాసం అనేది నువ్వు చేసేవనంటే చాలా కష్టము. సో కర్మ సన్యాసం అని ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు అని అంటే, అర్జునుడు అంటే ఏదైనా సరే కూడా పాపము పుణ్యము రెండు మనకు తెలుసు, కానీ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే దానికి 3 యాంగిల్ కూడా ఉంది. అకర్మ అనేసరి మనకి తెలిసినది కర్మ వికర్మ. కర్మ అని అంటే పుణ్యకార్యములు, వికర్మ అని అంటే ఏంటంటే పాప కార్యములు. కానీ యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ గా ఏంటి అని అంటే కర్మ అనేది కూడా ఏంటి అని అంటే కర్మ బంధనాతే. ఏదైనా కోరికతో మనం చేస్తున్నాం అంటే అది పుణ్యం అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనకి మళ్ళీ కట్టుబాటులో వదిలేస్తుంది. అది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలోని మనకి నింపేస్తుంది అనమాట. అది ఏంటి అని అంటే తేనె పూసిన కత్తి కర్మ అనేది. మనకి తేనె తీయగా అనిపిస్తుంది కదా అని నాకేదానికి వెళ్తాము, ఆ కత్తి కాస్త నాలికను కోసేస్తుంది. చాలా మందికి తెలియంది ఏంటి అని అంటే కర్మ అనేది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మనం మంచి కర్మలు చెయ్యాలి అని అనుకుంటారు. కాకపోతే వారికి వచ్చేది స్వర్గం మాత్రమే, అది కూడా తేనె పూసిన కత్తే అది. కానీ ఒకటి అకర్మ అనేది చేసుకున్నాము అని అంటే, అకర్మ అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు. అది అకర్మ అనేది చేసుకున్నామని అంటే మాత్రం మనం గోలోకానికి చేరుకోగలం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు చెప్పేది నువ్వు వీటన్నిటి నుంచి దూరంగా రా అని అంటున్నారనమాట. సో కర్మ అనేది మనం చేయకుండా పోతే, అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే మనం కర్మ అనేది చేయకుండా పోతే మనకి పాపం కూడా తగలదు కదా అని అనుకుంటున్నారనమాట. సో అర్జునుడికి కూడా మనలాగానే కన్ఫ్యూజన్. కాకపోతే ఒరిజినల్ గా అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ లేదు, కృష్ణుడు కలిగించారు ఆ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకు కలిగించారు అని అంటే కృష్ణుడు అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనందరికీ భగవద్గీత బోధన చేసేదానికోసమని. సో మనమంతా మాట్లాడితే మనలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడేమనంటే అవసరం ఉండేది మాట్లాడచ్చు, అవసరం లేనిది మాట్లాడచ్చు, ఎక్కువగా అవసరం లేనిదే మాట్లాడతాం మనం. కానీ కృష్ణుడు అప్పటిదాకా నోరు తెరవలేదు. అతను నోరు తెరిచారు అని అంటే లోక కళ్యాణం కోసమనే తెరుస్తారు. అతను చెప్పేదాన్ని భగవద్గీత అని అన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నేను కర్మ అనేది విడిచిపెట్టి జ్ఞానాన్ని అర్జించుకునే దానికోసమని అడవులకు వెళ్ళిపోతాను, కర్మ సన్యాసం చేస్తాను అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చెయ్యి, నువ్వు కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మని చెయ్యి, కానీ దాని ఫలితాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టే, నువ్వు ఆ ఎండ్ రిజల్ట్ విడిచిపెట్టే, కర్మని మాత్రం చెయ్యి, అది మంచిది అర్జున అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ రకంగా కర్మ కాండ నుంచి కర్మ యోగం పక్కకు తీసుకెళ్తున్నారు అర్జునుడిని. సో ఈవెన్ ఇఫ్ అర్జున ఇస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ రినౌన్సియేషన్, కానీ దానికి నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఈ కర్మ సన్యాసానికి చాలా చాలా వారికి అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి. అది ఏంటి అని అంటే వారు నియంత్రించుకోవాలి వారి ఇంద్రియాలని,
అవంతా కూడా ఉంటాయన్నమాట. కాకపోతే ఒకవేళ అనుకుందాము అర్జునుడు వాటన్నిటిని క్వాలిఫై అయినప్పటికీ కూడా స్టిల్ నిష్కామ కర్మం అనేది అతను చేసేది బెస్ట్ అని అంటున్నారు అనమాట కృష్ణుడు. అండ్ లాస్ట్ లో చెప్తున్నారు కామం అనేది అందరికంటే పెద్ద శత్రువు, దాన్ని ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా దూరంగా పెట్టాలి. ఎలా పెట్టుకోవాలి అని అంటే మన యొక్క బుద్ధితోని మనం బుద్ధి యోగం ఉపయోగించి మనం కామాన్ని దూరంగా పెట్టుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో అది సమరీ అనమాట. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే కర్మ సన్యాసమా అంటే అడవిలోకి వెళ్ళి తపస్సు చేయడమా, లేకపోతే కర్మ యోగమా అని అంటే యుద్ధం చేయడం అతని యొక్క విధియుక్త ధర్మం అని అంటే అతను క్షత్రియుడు కాబట్టి క్షత్రియుడికి యుద్ధం చేయడం అవసరం. సో యుద్ధం చేయాలా అనేసని. సో ఏం చేయమంటారు అర్జున, ఏం చేయమంటారు కృష్ణ, నాకు దయచేసి చెప్పండి అనేసని ఏకం వద అనేసని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు కృష్ణుని. సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అని అంటే 49వ శ్లోకంలోని ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుతో చెప్పారు, నువ్వు అన్ని దుష్కర్మలన్నిటినీ కూడా నీ బుద్ధి యోగం ఉపయోగించి దాన్ని దూరంగా పెట్టు అనేసని. సో అర్జునుడు ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నారంటే బుద్ధి యోగము అని అంటే బుద్ధి అని అనుకుంటున్నారు. ఇంకా అతను తెలివితేటలను ఉపయోగించి చెయ్యరాని పనుల్ని దూరంగా పెట్టాలి. చేయరాని పని అంటే ఏమున్నది, యుద్ధం అనేది చేయరాని పని కాబట్టి అది దూరంగా పెట్టాలి అని. మామూలుగా కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మనం మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని ఉన్నామని అంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏది చెప్పినా మన గురించే, మనం ఆలోచించే దాని గురించే చెప్తున్నారు అనేసని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాముల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము, మాట్లాడుకున్నాక ఒక రూమ్ కి మనం వెళ్ళాము, చీకటి రూమ్ కి. అక్కడ కింద ఒక తాడు ఉంది, కాళ్ళకి తాడు తగలగానే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి మైండ్కి స్ట్రైక్ అయ్యేది ఇది బహుశా పామే అయి ఉంటుంది అనేసనే మనం అనుకుంటాము. ఎందుకు అనుకుంటామనంటే మన మైండ్ లో పాము ఉంది కాబట్టి. ఆ రకంగా అర్జునుడికి మైండ్ లోని ఏంటి అని అంటే యుద్ధం చేయకూడదు అని ఉంది. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు బుద్ధి యోగం ఉపయోగించి నువ్వు చేయరాని పనులను దూరంగా పెట్టాలంటే వెంటనే అర్జునుడికి స్ట్రైక్ అయిపోయింది, రెజొనేట్ అయ్యింది అది. ఓకే, చెయ్యరాని పనులు అంటే యుద్ధమే, యుద్ధం చేయొద్దని అంటున్నారు కృష్ణుడు అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారనమాట. కాకపోతే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఆఖరికి లేసి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అనేసి. ఇక్కడ అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. సో దాన్ని క్లారిఫై చేసుకునే దానికోసం ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, నేను యుద్ధం చేయాలా లేకపోతే కర్మ సన్యాసం చేయాలా అనేసరి. సో అకార్డింగ్ టు అర్జున రినౌన్సియేషన్ జ్ఞాన అండ్ వర్క్ ఆర్ ఇన్కంపాటిబుల్. సో జ్ఞానం అనగా వైరాగ్యము మరియు కర్మ యోగము అనేది రెండిట్లోని ఒకేటే మనం ఎంచుకోవాలి, రెండు కూడా ఒకేసారి మనం చేయలేము అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, ఎందుకోసం నన్ను ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితిలోని మీరు నన్ను ఇరికిస్తున్నారు? ఇది అసలు ఎవరైనా సరే కూడా ఇంత ఘోరమైన పని ఎవ్వరూ చేయరు కదా. యుద్ధం అనేది చాలా ఘోరమైనది, ఎంతో మందిని ప్రాణ సంహారం చేస్తుంది. సో ఇలాంటి దాంట్లోని మీరు నన్ను ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అనేసి అని అడుగుతున్నారు. అది కూడా మరి మీరు బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించమంటున్నారు, బుద్ధి అనేది బెటర్ అంటున్నారు కదా కర్మ యోగం కంటే కూడా, మరి ఎందుకు అనేసి అని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో నాకు మీరు చెప్పే మాటలు నాకు బోధపడటం లేదు, రెండు పక్కల మీరు మాట్లాడుకున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది, నాకు ఖచ్చితంగా నాకు ఏది మంచిది అది నాకు చెప్పండి అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది సెకండ్ సెక్షన్, ఇది నిష్కామ కర్మయోగం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ద బ్లెస్డ్ లార్డ్ సెడ్, ఓ సిన్లెస్ అర్జున, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ దేర్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ ఆఫ్ మెన్. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను. సో లోకంలోని ద్వివిధ అంటే రెండు రకాల నిష్ఠలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకటి ఎవరు అంటే భగవంతుడు గురించి వారు అంటే దీంట్లోని అంటే వారికి సాంఖ్య యోగం ద్వారా వారు తెలుసుకుంటారు, అంటే ఇది భగవంతుడు కాదు, ఈ రకంగా భగవంతుడు ఉంటారు, ఈ రకంగా ఉండరు అనేసి ఆ రకంగా తెలుసుకుంటారు, వారి జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుంటారు. కానీ రెండవ రకం ఉన్నారు, ఎవరైతే కర్మయోగేన యోగినాం అంటే కర్మయోగము ద్వారా వారు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ భగవంతుడు దీన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని విశదీకరించి చెప్తున్నారనమాట. ఒకవేళ సరే భగవంతుని తెలుసుకునేది అడవులకి వెళ్ళి తపస్సులు చేసి ఆ రకంగా కూడా భగవంతుని తెలుసుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నాను, కరెక్టే. కాకపోతే అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే జస్ట్ వారి పనిని వారు విడిచిపెట్టుకొని
వారు ఆ పని నుంచి వారు విముక్తిని పొందేసి ఆ రకంగా వారు కర్మ బంధనాత్ నుంచి వారు విముక్తి పొందాలి అని అనుకుంటున్నారంటే కాదు. అది ఇది ఎలా ఉన్నది అని అంటే, ఎగ్జామ్ రాసానంటే నేను ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు కాబట్టి అసలు ఎగ్జామే రాయను నేను అని అనుకోవడం లాగనమాట అది. సో అది ఎంత ఫూలిషో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అది సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్, మనందరికీ తెలుసు. అది ఎగ్జామినేషన్ లో ఫెయిల్ అవుతారేమో అనేసి ఎగ్జామే రాయకుండా పోవడం అనేది అది మేర్ ఫూలిష్నెస్. అది ఆ రకంగా కర్మ దీనికి బంధనాత్ నుంచి తప్పించుకునేదానికి నేను కర్మనే చెయ్యను అని అంటే అది ఇంకా పెద్ద ఫూలిష్నెస్ అర్జున. కాబట్టి ఈ రకంగా నువ్వు చెయ్యకూడదు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. నార్ బై రినౌన్సియేషన్ అలోన్ కెన్ అటైన్ పర్ఫెక్షన్. అన్ని కర్మలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఒక దగ్గర కూర్చుంటే నువ్వు ఉత్తముడివి అనేసని ఏ రకంగా అనుకుంటున్నావు, లేకపోయిందా ఆ రకంగా కర్మని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసిన దానివల్ల వారికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం వస్తుంది అనేసి ఎలా అనుకుంటున్నావు నువ్వు అర్జున అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అర్జున ఒకటి అర్థం చేసుకో, ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా వారు ఒక కర్మని చెయ్యవలసినదే. ఎందుకు అనంటే వారికి వారి మీద 3 గుణాలు వారి మీద నడుస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఈ 3 గుణాలు మన మీద ఆవృతమై ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చెయ్యవలసినదే. ఈ 3 గుణాలు మనల్ని ఖాళీగా కూర్చొనివ్వవు, కనీసం ఒక్క క్షణం కూడా ఖాళీగా కూర్చొనివ్వవు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పని చేయవలసిందే అనేసి అని అంటున్నారనమాట. వన్ హూ రెస్ట్రైన్స్ ది సెన్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ హూస్ మైండ్ డ్వెల్స్ ఆన్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. వారికి ఏంటి అని అంటే అన్ని ఇంద్రియాలని విడిచిపెట్టేసామని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈవెన్ మనకి కబీర్ దాస్ దోహేలోని కూడా ఉన్నదనమాట. మనం మాలాని చేతిలోని తిప్పుతూ ఉంటాము, నోట్లోని మాత్రం మన నాలిక నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ మన మనసు మాత్రం ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది సుమిరన్ అయితే కాదు, ఇది జపం అయితే కాదు అనేసని. సో ఈ రకంగానే మనకి ఎప్పుడైతే అడవికి వెళ్ళిపోయి మనం అక్కడ తపస్సు చేస్తున్నాము అని అనుకొని అన్ని కర్మలని విడిచిపెట్టేసి కర్మ త్యాగం చేసేసి అక్కడ మనం కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాము అని మనం అనుకుంటాము. కానీ మన బుద్ధి మాత్రం దాని దారి అదే దారి తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దాని ఇష్టం వచ్చింది దాన్ని ఆలోచించుకున్నదంతా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఉంటే వారిని మిథ్యాచారాస ఉచ్యతే అని అంటున్నారు అనమాట. మిథ్యాచారి అని అంటారు వాళ్ళని అని. చూడండి, ఇతను సాధువులాగా ఉన్నారు, మెడలోని పెద్ద పెద్ద మాలలు వేసుకున్నారు, సెల్ ఫోన్ పట్టుకున్నారు, కమండలం పట్టుకున్నారు, అంతా పట్టుకున్నారు, కానీ చేతిలో ఒక సిగరెట్ కూడా ఉంది. ఇది భగవద్ దర్శనం కోసం అనేసి వాడు పడుతున్న శ్రమ కాదు అది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు, వారిని మిథ్యాచార అని అంటారు అని అంటున్నారు. కానీ ఇంకో పక్కన ఎవరైనా సరే కూడా వారి కర్మలను వారు చేస్తూ దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టారు, భగవంతుని మీద పూర్తి భక్తి శ్రద్ధ అనేది ఉన్నది అని అంటే వారి ఇంద్రియాలని వారు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఏంటి అని అంటే కర్మ యోగము అనేసి అనబడుతుంది అనమాట. వారు ఏంటి అని అంటే కర్మని చేస్తున్నారు, వారికి విధియుక్త ధర్మం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవారు, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళండి, అంతేగాని నేనంతా విడిచిపెట్టేసి నేను ఇంట్లో పూజలు చేస్తాను అని అంటే కుదరదు. ఆఫీస్కి వెళ్ళండి, కానీ అక్కడ ఈరోజు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, లేకపోతే నాకు ఇన్సెంటివ్ ఎంత వస్తుంది, నాకు ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా అనేది ఆలోచన విడిచిపెట్టేయండి, అదంతా భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేయండి. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయాలి, 16 మాలలు, అది కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆఫీస్కి వెళ్ళండి, మీ పనులు మీరు చేసుకోండి. మీ బాస్ మిమ్మల్ని అరిచాడు, ఇది కాలేదు అది కాలేదు అనేసని పర్వాలేదు, భగవంతుడు మనకి ఇదే రాసి పెట్టారు. బహుశా దీనికంటే ఎక్కువ ఉన్నింది, ఉద్యోగం నుంచి బహుశా తీసేసి ఉన్నిందేమో, ఈ రకంగా చిన్నదాంతో మనకి సర్ది పెట్టారు భగవంతుడు అన్నట్టుగా అనుకోండి. ఏదొచ్చినా, మంచి వచ్చినా చెడు వచ్చినా భగవంతునికి మీ మీద కృప ఉన్నది, మీ మీద కృప చూపిస్తున్నారు అనేసని ఆ రకంగా మనం భావించుకుంటూ వెళ్ళాము అని అంటే ముందుకి, దాన్ని కర్మ యోగము అని అంటారు. ఇది మనకి కొద్దిగా బెటర్ అనేసి అని అంటున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ కొద్దిగా కాదు, ఈజ్ బై ఫార్ సుపీరియర్, చాలా చాలా ఉత్తమమైనది ఇది అని అంటున్నారు అనమాట. సో పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ, ఫర్ డూయింగ్ సో ఇస్ బెటర్ దాన్ నాట్ వర్కింగ్. నీ విధియుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు, అస్సలు కర్మనే చేయకుండా ఉండేదానికంటే ఇది కొన్ని సహస్రాంతం మేలుది అని అంటున్నారు అనమాట. వన్ కెనాట్ ఈవెన్ మెయింటైన్ వన్ ఫిజికల్ బాడీ వితౌట్ వర్క్. సో ఒకరు వారి శరీరాన్ని కూడా ఏ కర్మని చేయకుండా వారు అలాగే ఉండడం అనేది, దానివల్ల వారి శరీరాన్ని కూడా వారు పోషించుకోలేరు అని అంటున్నారు అనమాట.
ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పని ఇది శ్లోకం చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థ కర్మణోన్యంత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచార. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వర్క్ డన్ యాజ్ అ సాక్రిఫైస్ ఫర్ విష్ణు హ్యాస్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ కర్మ మనకి ఏది అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పటిదాకా నీ కర్మ నువ్వు చేయి, కర్మను నువ్వు చేయి అని అంటున్నారు. ఏంటా మెయిన్ కర్మ అని అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, విష్ణుకి మనం యజ్ఞం అనేది చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యంత్ర, యజ్ఞం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి యజ్ఞం అంటే ఏంటి అని అంటే విష్ణుకి, కృష్ణుడికి సంతృప్తి చెందించే కార్యం ఏదైనా సరే కూడా యజ్ఞం అవుతుందన్నమాట. సో భగవంతుడు దేంతో ఆనందపడతారు, మనం ఏ కర్మనైనా సరే కూడా భగవంతుడికి పెద్ద పెద్ద కోరికలు లేవు మన దగ్గర నుంచి. వీరు మన కోసం పెద్ద నిధి కట్టాలి, బిల్డింగ్లు కట్టాలి, ఇంట్లోనే ఒక పెద్ద గుడిలాగా కట్టించాలి. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే డబ్బుగల వాళ్ళు భగవంతుని కోసం అనేసి ఒక పాలరాయితోని ఒక ఆలయం లాగా కట్టించేసి, లేకపోయిందా ఎర్ర చందనంతోని భగవంతుడికి ఒక ఇది కట్టించేస్తారు, ఒక పీఠం లాంటిది. సో ఆ రకంగా కట్టించేసి భగవంతుడిని సంతోషం పెడతారు, సంతృప్తి పెడదాం అని అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుడు ఆ రకంగా సంతృప్తి పడరు. భగవంతుని ఫైనల్లీ వాళ్ళు చేసేది ఏంటి అని అంటే ఆ విగ్రహాల్ని పని వాళ్ళ చేత ఇది తోమిస్తారనమాట. అంటే ఒక పీచ్ ఇచ్చి, స్టీల్ పీచ్ తోని విగ్రహాల్ని బరబరా అనేసి రుద్దుతూ ఉంటారు. భగవంతుడిని ఇలాగా అండి చూసుకునేది, చిన్నపిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకోవాలి. భగవంతుడు అంత పెద్ద పెద్ద కోటలు లేకపోయిందా గుడిల్లాగా అలాంటివి మన ఇంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేసే దాని వల్ల వాటితోని సాటిస్ఫై అవ్వరు. మనం ప్రేమపూర్వకంగా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడితే మనకి చిన్న పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటాం ఆ రకంగా చూసుకున్నాం అని అంటే దానితోని సంతృప్తి పడతారు భగవంతుడు. సో మనకి వారి పట్ల, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ భక్తి అనేది ఉండాలి. సో భగవంతుని కోసం అనేసి మనం కొద్దిగా నైవేద్యం పెట్టాలి. ఏది తిన్నా సరే కూడా సో మనకి దాన్నంతా కూడా యద్ కరోసి యద్ జుహోసి యద్ అస్నాసి అనేసి చెప్పారనమాట. సో మనం ఏది చేసినా సరే కూడా కృష్ణుడికి దాన్ని నైవేద్యం పెట్టి దాని తర్వాత మనం స్వీకరించాలి. లేకపోయిందా ఏమవుతుందనంటే లోకోయం కర్మ బంధన, అంటే అది మనల్ని కర్మ బంధనాతో మనల్ని ఇరికిచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఓ కుంతి పుత్రుడా, నువ్వు ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు నువ్వు చేయి, నీ సంతృప్తి కొరకు కాదు అనేసని అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనందరికీ చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా చేసాము అని అంటే మనం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనం ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా అది మనకి కర్మ బంధనాత్ నుంచి ముక్తిని కలిగిస్తుంది అని అంటున్నారు అనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే భగవంతుని సంతృప్తి దేంట్లో ఉన్నదో తెలుసుకొని, భగవద్గీతలోనే మనకంతా కూడా ఇచ్చిన్నారు భగవంతుని సంతృప్తి దేంట్లో ఉన్నది అనేది. అది మనం చేసామనంటే చాలు, మనకి కర్మ బంధనాత్ నుంచి మనం విముక్తులం అయిపోతాం మనం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే భక్తి యోగంలోని అన్నిటికంటే వర్స్ట్ అయింది ఇది లాస్ట్ లో నుండేది ఎనిమల్ లైఫ్. అంటే మనకేంటి అని అంటే ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్ అవి మాత్రమే చేస్తాయి ఎనిమల్ లైఫ్ అంటే. అంటే తినడం, పడుకోవడము, ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్ అంటే పిల్లల్ని కనడము, అండ్ డిఫెండింగ్ మన ఇది క్షేత్రాన్ని రక్షించుకుంటూ ఉండడం అనమాట. ఇది నా ఇల్లు, ట్రెస్ పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అనేసని ఆ రకంగా. దానికంటే కొద్దిగా బెటర్ ఏంటంటే కర్మకాండ. కర్మకాండ అని అంటే మనకి ఏదో కొన్ని ఇది చేస్తారనమాట, ఈ రకంగా మనకి చెయ్యాలి అనేసని. సో రెగ్యులేషన్స్ అనమాట, రెగ్యులేటెడ్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సకామ కర్మ. అది యాక్చువల్గా యోగము కూడా కాదు అది. అందులోనే ఏంటి అని అంటే సకామ కర్మ అని అంటే నాకేం వస్తుంది, ఏదైనా ఒక పూజ చేసామనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చండీ హోమం చేసాము, చండీ హోమం చేస్తే దానివల్ల ఏం వస్తుంది, ప్రమోషన్, ఉద్యోగంలోని ఉత్తీర్ణత వస్తుంది కాబట్టి అది చేస్తాను అని అనుకోవడం, అవంతా కూడా సకామ కర్మ. దానికంటే బెటర్ నిష్కామ కర్మ యోగం. నిష్కామ కర్మయోగం అని అంటే మనం ఏ కర్మని చేసినా దాని ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టేయడము, అది నిష్కామ కర్మయోగము. దానికంటే బెటర్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా దాంట్లో చెప్తున్నారు జ్ఞాన యోగము అనేది ఏంటి అని అంటే అసలు ఏ కర్మని చేయకుండా, అది యాక్చువల్గా బెటర్ కాదు అది. సో అది సన్షైన్ లాంటిది అన్నమాట, అది అంటే సూర్య రశ్మి లాంటిది. సో జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకోవడం. దానికంటే ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా నిష్కామ కర్మయోగం అన్నా భక్తి యోగం అన్నా కూడా ఒకటే. సో అష్టాంగ యోగము. సో అష్టాంగ యోగము అని అంటే సన్ డెస్క్ ని తెలుసుకోవడం. అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ది భక్తి యోగము అంటే సన్ ప్లానెట్ అని.
సో ఈ సన్ ప్లానెట్, సన్ డిస్క్, సన్ షైన్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట మనకి సూర్యుడు మనం చూసాము అని అంటే ఎండాకాలంలోని మనకి సూర్యుడు కనిపించరు, కేవలం ఒక దివ్యమైన కాంతి మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనమాట. అది బ్రహ్మజ్యోతి లాంటిది. అంటే కృష్ణుడికి అన్నిటికంటే న్యూన్యమైన ఫీచర్ అది, అంటే బ్రహ్మజ్యోతి ఫీచర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే పరమాత్మ స్వరూపం. ఉదయించే సూర్యుడు లేక అస్తమించే సూర్యుడు మనం చూసామనంటే మనకి సన్ డిస్క్ అంటే ఆ సర్కులర్ షేప్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఒక చక్రం రూపంలో ఉన్నారు, గోళాకారంలో ఉన్నారు అనేసి అది మనకు తెలుస్తుంది. అది పరమాత్మ స్వరూపం, అది భగవంతుని యొక్క నెక్స్ట్ ఇదనమాట పొటెన్సీ అది. సో అది మిస్టిక్ సిద్ధులందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకుంటారు. జ్ఞానం కలిగిన వారేంటి అని అంటే ఎవరైతే జ్ఞానం ఆర్జిస్తారో వారు కేవలం బ్రహ్మ జ్యోతి దాకా మాత్రమే వెళ్ళగలరు. అష్టాంగ యోగం చేసేవారు ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా ఈ సూర్య దీనికి అంటే మన పరమాత్మ స్వరూపం దాకా వారు చేరుకోగలరు, అంతేగాని భగవాన్ స్వరూపం దాకా ఎవరు చేరుకోలేరు. భగవాన్ స్వరూపంకి చేరుకోగలిచే వారు కేవలం భక్తి యోగులు మాత్రమే. అంటే నిష్కామ కర్మయోగం ఎవరైతే చేస్తారో భగవంతునికే వారి కర్మ ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారో వారు భక్తి యోగం చేస్తున్నట్టుగా వారు భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోగలరు. సో ఇది ఏంటి అని అంటే మనం ఫస్ట్ నేను చెప్పింది మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట సూర్యుడు, నెక్స్ట్ నేను చెప్పింది పగలు కానీ లేకపోతే సాయంత్రం కానీ సూర్యుడు, అది ఒక సర్కులర్ షేప్ లో ఉన్నారు అని మనం తెలుసుకోగలం, పరమాత్మ స్వరూపం. థర్డ్ లెవెల్ ఏంటి అని అంటే ఒరిజినల్ గా సన్ అనేది ఒక పెద్ద స్టార్, ఇట్స్ ఎ బిగ్ బాల్ ఆఫ్ ఫైర్ అనేది తెలుసుకోవడం అనేది అది భగవాన్ ఫీచర్ అన్నమాట. సో అది అల్టిమేట్ లెవెల్ అన్నమాట, భగవాన్ ఫీచర్. అక్కడ ఎవరు వెళ్ళగలరు, ఎవరు తెలుసుకోగలరు అది అంటే కేవలం భక్తి యోగంలో ఉండేవారు మాత్రమే అనేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ జీవ జంతువులు అని అంటే అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, అంటే వారికి ఏది కావాలో, ఇప్పుడు కుక్కలు ఉన్నాయి సంభోగం కావాలనుకుంటే వాటికి ఏమి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేదు. ఇది ఉన్నాయి అడవి జీవులు, మృగాలు, వాటికి ఏంటి అని అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ అవంతా తినిన దానివల్ల వాటికి పాపం లేదు, ఎంత కావాలో అవి చంపుకోగలవు, తినగలవు. కాబట్టి ఈ రకంగా వాటికి ఏంటి అని అంటే రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కి. వారు కావాలంటే ఎంత కావాలంటే అంత చేసుకోవచ్చు. కానీ అదేంటిది ఎనిమల్ లైఫ్, అది జంతువుల్లాగా బ్రతకడం అది. కానీ కర్మకాండ అని అంటే రెగ్యులేటెడ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని లిమిట్ లోని, దాన్ని ఒక రెగ్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని కర్మకాండ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే డివోటీస్ విత్ సెల్ఫిష్ డిజైర్స్, అంటే సకామ కర్మం, వారికి భక్తులు వారు, కానీ వారేంటంటే కర్మకాండ కంటే కూడా పైకి వచ్చిన వారు, కానీ అదేంటి అని అంటే వారు కోరికలతో ఉన్నారు. కాబట్టి సకామ కర్మ, నాకేం వస్తుంది, ఈ పూజ చేస్తాను బాగుంది కానీ నాకేం వస్తుంది, ఈ పూజ చేస్తే నాకు అది రాదు అని అంటే నా పూజ చేయను, ఆ రకంగా ఉండేది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం అనేది, అంటే అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే వారికి ఏ రకమైన కోరిక ఉండదు, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు నేను చేస్తాను ఈ కర్మని అనేసని వారు అనుకుంటే వారు భక్తులు అవుతారు వారు. సో నిష్కామ కర్మ యోగం కిందకి అటువంటి వారు భక్తిలోని పురోగతి సాధించగలరు. సో ఇదేంటి అని అంటే మనకి ఎక్స్ప్రెస్ ఎలివేటర్, ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ యోగా లేడర్, ప్రోగ్రెసివ్ యోగా లేడర్. సో ప్రోగ్రెసివ్ అని అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ రావడం అనమాట. అంటే జీవ జంతువుల దీని నుంచి కర్మకాండ కిందకి, అంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే జీవ జంతువుల్లాగానే తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా, మనకి కేవలం మన ఇది మాత్రమే మనం చూసుకుంటున్నాం, మన స్వలాభాలు మాత్రమే చూసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి కర్మకాండ నుంచి సకామ కర్మయోగం, సకామ కర్మయోగం నుంచి సాధన భక్తి, దాని నుంచి నిష్కామ కర్మం, దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి మనం భక్తిలోకి, ఒరిజినల్ భక్తి అని అంటే ప్రేమ భక్తి, భావభక్తి, అక్కడికి వెళ్ళడం. లేదు యోగా లేడర్ లో రావాలి అని అంటే మీరే దారి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఏది మనకి ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అనేసి. యోగా లేడర్ అంటే అదే జీవ జంతువుల నుంచి కర్మకాండ, అక్కడి నుంచి సకామ కర్మం, నిష్కామ కర్మం, జ్ఞాన యోగం, అక్కడి నుంచి నిష్కామ కర్మయోగం నుంచి భక్తి యోగానికి కాకుండా జ్ఞాన యోగానికి వెళ్ళడం. సో అక్కడి నుంచి అష్టాంగ యోగం అయిన తర్వాత భక్తి యోగం, ఇది కూడా టైం తీసుకుంటుంది. కానీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎలివేటర్ ఒకటి ఉన్నది, జీవ జంతువుల నుంచి ఆ లైఫ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఏంటి అంటే సరెండర్, భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందడం. రెండోది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం ఉండడం. ఇది ఉన్నది అని అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఎలివేటర్, సత్వరంగా వారు చేరుకోవచ్చు.
ఎక్కడికి? సాధన భక్తికి. సాధన భక్తి నుంచి భావభక్తి, భావభక్తి నుంచి ప్రేమ భక్తి. ఇది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది, తొందరగా అయిపోతుంది, టైం వేస్ట్ అనేది కాదు, మనకి కష్టం అస్సలు కాదు. ఏమున్నదండి కష్టం? భక్తులతో సాంగత్యం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, మనం భక్తులతో పాటు కాసేపు మాట్లాడుకోవాలి, మనం ఏదో ఒక సేవ చేసుకోవాలి, భగవంతునికి పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందాలి. ఇంకొకటి, ఎటువంటి డివోటీస్ కి అసోసియేట్ కావాలి మనం అంటే సాంగత్యం, భక్తుల సాంగత్యం అంటే ఎలాంటి వారితోని? నాలాంటి వాళ్ళతోనా? కానే కాదు. ఎలాంటి వాళ్ళతోనేనంటే టెంపుల్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, మధ్యమాధికారులు, ఉత్తమాధికారులు, అటువంటి వాళ్ళతోని మనం కొద్దిసేపు. సో అందుకోసమే మనకి భాగవతం అటన్నిటిలో కూడా చెప్తున్నారు, అన్ని శాస్త్రాల్లోని చెప్తున్నారు, సాధు సంగ సర్వశాస్త్ర కోయ్, లవ మాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్. మంచి ఉత్తమమైన భక్తులతో పాటు లవ మాత్ర అంటే 1/20th మనం ఉన్నా సరే కూడా మనకి గొప్ప భక్తి అనేది మనకు వస్తుంది అనేసి అని అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు నామనిష్టా ప్రభు లాంటి వారు, లేకపోతే శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు లాంటి వారు, అటువంటి వారు ఫుల్ టైం డివోటీస్, నిజమైన డివోటీస్. సో మిథ్యాచారులతో పాటు కాదు, నేను కూడా ఒక రకంగా మిథ్యాచారిని. సో అటువంటి డివోటీస్ తో పాటు మనం కొద్దిసేపు మనం స్పెండ్ చేసినా సరే కూడా అది ప్యూర్ డివోటీస్ అసోసియేషన్ అవుతుంది. అలాంటి డివోటీస్ తో పాటు మనం ఉన్నాము అని అంటే కొద్దిసేపు మనం జ్ఞానం తెలుసుకునే దానికి ప్రయత్నించినా సరే కూడా అది పరిపూర్ణమైన భక్తి అనేది మనలోకి వస్తుంది. సో అలాంటి వాళ్ళతో ఉన్నాము అని అంటే డైరెక్ట్ గా సాధన భక్తి, అక్కడి నుంచి భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. ఇది అన్నిటికంటే ఫాస్టెస్ట్ మార్గం అన్నమాట మనకి. ఇప్పుడు థర్డ్ సెక్షన్, కర్మకాండ నుంచి కర్మ యోగానికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేసి. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ టూ అటాచ్డ్ టు మెటీరియల్ లైఫ్ అండ్ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ నిష్కామ కర్మయోగా. సో నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చెయ్యలేకపోతే, మరీ ఎక్కువ అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నారు. చాలా మందిని మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎక్కడ ఉంటారు వారు చనిపోయేటప్పుడు మాత్రం వారికి బ్రతుకున్నంత కాలం వారికి అమెరికాలోని వారికి జాబ్ కావాలి, అక్కడ ప్రొటెక్షన్ కావాలి, వారికి గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కావాలి వారు, అండ్ అక్కడ డాలర్స్ లో సంపాదించాలి, అన్ని కోరికలు ఉంటాయి. కానీ చనిపోయేటప్పుడు మాత్రం అప్పుడు మాత్రం వారికి గుర్తొస్తుంది, విజయవాడలో నా సొంత ఇంట్లో నాకు చనిపోవాలని ఉంది అని. ఎందుకు? ఎక్కడైనా సరే కూడా చనిపోయేది అదే కదా. కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంచుమించు అందరికి అటాచ్మెంట్ అనేది ఉన్నదన్నమాట, టూ మచ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్. సో ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది మనం విడిచిపెట్టుకోకపోతే మాత్రం భగవంతుని చేరుకోవడం కష్టం. కాబట్టి మరి ఎప్పుడైతే ఇంత అటాచ్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు ఏంటి అని అంటే వారు నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చేయలేరు. వారు ప్రతిదాని మీద అటాచ్మెంట్, వారు ఏదైనా పని చేశారంటే ఆ రిజల్ట్ కోసం చాలా తీవ్రంగా వారు కృషి పడతారు, దానికోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారు నిష్కామ కర్మం అనేది చేయలేరు, యోగం అనేది చేయలేరు. కాబట్టి వారికి ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓకే నువ్వు అది చేయలేనప్పుడు కర్మకాండ నుంచి నువ్వు అంటే ఏదో ఒకటి నువ్వు కనీసం కర్మకాండ అనేది చేసుకో. ఫర్ దెమ్ కృష్ణ డిస్క్రైబ్స్ యోగా లైడర్ ఫ్రమ్ లోయెస్ట్ రంగ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ మూవింగ్ హైయర్. మెల్లిమెల్లిగా రా, నువ్వు కర్మయోగం అనేది చేయలేవు అని అంటే సరే, మెల్లిమెల్లిగా కర్మకాండ నుంచి కర్మయోగం పక్కకి మెల్లిగా రా అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మాత్రం అలాగ అసలు చెప్పట్లేదు. కృష్ణుడు చెప్పిన దానికంటే కూడా ఫాస్టెస్ట్ మార్గం చెప్పేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద ends all the purpose in section 3 by glorifying the supremacy and need of సంకీర్తన యజ్ఞ. మీరు అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది చూడండి, ఎక్కడ ఏది శ్లోకం చూసినా సరే కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్పింది ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ప్రభుపాదుల వారు రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ శ్లోకా నుంచి చెప్తున్నారు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయండి అనేసి. అందుకోసం మనం కూడా చూసినట్టయితే ప్రభుపాదుల వారి ఆజ్ఞ మేరకు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచే మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం అనేది మనం పెట్టేస్తున్నాం. ఎందుకు అని అంటే అర్జునుడికి అప్పుడు చెప్పింది అతను దీంట్లోని ద్వాపర యుగం ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు కలియుగం స్టార్ట్ అయిపోయింది. మన బుద్ధులందరిది కూడా అందరి బుద్ధులు ఆల్మోస్ట్ నాశనం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. మనకేంటి అని అంటే అంత అర్థమవుతుందో అర్థం కాదో తెలియదు. కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచే మనకు అర్థమైనా కాకపోయినా మనకి జపం చేయడం. ఎందుకంటే కృష్ణుడి తలకు ఫైనల్ గా చెప్పింది అర్జునుడికి, మనకి ఆ అర్జునుడికి చెప్పింది ఫైనల్ గా చెప్పింది ఏంటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయి, నువ్వు ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలోకి రా అనేసి చెప్పారనమాట. ఇది ఫస్ట్ కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే దీని గురించి, అనన్యమైన భక్తి గురించి. అనన్యమైన భక్తి చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ సాధన భక్తి చేయనంటున్నారు.
కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఇది మనకి 12th చాప్టర్ దాకా కూడా వెళ్ళట్లేదు, ముందు నుంచి చెప్తున్నారు భక్తి చేయి భక్తి చేయి భక్తి చేయి అనేసి అని. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది మనకి ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడిని స్తుతించు, కృష్ణుడి సంకీర్తన యజ్ఞంలోను పాటించుకో, నువ్వు దాంట్లోనే ఉండు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ క్రియేషన్, ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, మళ్ళీ కృష్ణుడి మీద చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకు విష్ణువుకి మనం పూజ చేయాలి అని అంటే ముందు నుంచి కూడా చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఏంటి అని అంటే అసలు సృష్టి మనకి ఎప్పుడైతే మొదలైందో అప్పుడే మనుషులతో పాటు భగవంతుడు దేవి దేవతల్ని కూడా సృష్టించింది భగవంతుడే అనేసని. ఎందుకు సృష్టించారు అనంటే భగవంతునికి కృష్ణుడికి మనం దీన్ని సాక్రిఫైసెస్ యజ్ఞాలన్నీ కూడా మనం విష్ణుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసం అనేసని, అది మనుషులకి నేర్పించేదే దేవీ దేవతలు నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే దేవీ దేవతల్ని సృజన అనేది చేయబడ్డది అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా యజ్ఞం అనేది చేసాము అనంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సంతృప్తిగా ఉంటారు, సంతోషంగా ఉంటారు, అందరు మనుషులు సంతోషంగా ఉంటారు, దేవీ దేవతలు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు అనే ఆ ఉద్దేశంతోనే కేవలం దేవీ దేవతల్ని సృజన చేయబడడం జరిగింది అని అంటున్నారు అనమాట. ది డెమిగాడ్స్ బీయింగ్ ప్లీజ్డ్ బై సాక్రిఫైసెస్ విల్ ఆల్సో ప్లీజ్ యూ. సో దేవీ దేవతలు కూడా వారికి ఏంటి అని అంటే సంతృప్తి చెందుతారు. ఈ రకంగా కృష్ణుడికి సంతృప్తి చెందితే దేవీ దేవతలు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. వారు సంతృప్తి చెందినప్పుడు మీకు ఏది కావాలో వాటిని మీకు ఇస్తారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా అందరూ సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బాగా డబ్బులు ఉన్నది, మీ పిల్లలు ఎవరైనా సరే కూడా వాళ్ళే కోరుకున్నారు, లేదు డాడీ నేను వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను అని. సో మీకు బాగా డబ్బులు ఉన్నది, పలుకుబడి ఉన్నది, మీరేం చేస్తారు, మీ పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళే కంటే ముందు మీరే వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేకపోయినా మీరు ఒక మనిషిని పంపించి, లేకపోయినా ఆడపెళ్లి వారు ఇది కూతురు పెళ్లి చేయించాలనుకుంటున్నారు. సో మీరు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ తల్లిదండ్రులుగా మీరేం చేస్తారంటే మీ కూతురు పెళ్లి చేయిస్తున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ మగవాడి ఆ పెళ్లి కొడుకు ఎలాంటి వాడు, ఏం అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఎంత దాకా చదువుకున్నాడు, జీతం ఎంత వస్తుంది, మంచివాడేనా కాదా, కొద్దిగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు. మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకొని వారి కోసం అని అన్ని రకాలుగా మంచి జరిగేలాగా మీరు కొద్దిగా సెట్ చేసి పెడతారనమాట. అంతేగాని ఏదో ఊరికనే పెళ్లి చేయించాల్సిన ఏజ్ వచ్చేసింది కాబట్టి పెళ్లి చేయించేసాం పంపించేసాం అన్నట్టుగా ఉండరు మీరు. సో ఈ రకంగా అంతా కూడా చేస్తారు. కాబట్టి అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా మన కోసమని, మనం ప్రియాతి ప్రియులం భగవంతుడికి. కాబట్టి మనం ఈ లోకానికి వచ్చాము. ఎందుకు వచ్చాము? మనకి ఆధిపత్యం కావాలి అనే కోరికతో వచ్చాము. భగవంతుడు లాగానే కృష్ణుడి లాగానే నేను కూడా ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి, నేను అధిపతిలాగా ఉండాలి అనే భావంతో మనం కృష్ణుడి మీద ఈర్ష్య కొద్దీ మనం వచ్చాం, వేరైపోయాము ఇప్పుడు కృష్ణుడితో. ఇప్పుడు కాకపోతే కృష్ణుడు ఎంతైనా తండ్రి, బీజ ప్రదాపిత. కాబట్టి భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా తన పిల్లలు కష్టపడుతూ ఉండడం కృష్ణుడికి నచ్చదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశారనంటే సరే నేను నిన్ను పంపిస్తాను, కాకపోతే అక్కడ కూడా నువ్వు నీ తండ్రిని మాత్రం మర్చిపోవద్దు, నన్ను మర్చిపోవద్దు అనేసి కృష్ణుడు అక్కడికి పంపించారు. మనం మర్చిపోతామేమో అనేసని అతను కొంతమంది రిప్రజెంటేటివ్స్ ని పంపించారు, దేవీ దేవతల్ని. దేవీ దేవతలతో చెప్పి పంపించారు, ఇదిగో ఇతను నా కోసం అనేసి యజ్ఞం చేసేలాగా చూడండి అనేసని. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన తండ్రిని మర్చిపోయి మనకు వచ్చిన వీరితోని ఎవరైతే రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారో ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని మాత్రమే మనం పూజ చేస్తున్నాం. దేవుని దగ్గరికి మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళట్లేదు. ఇది దేవతలు దేవీ దేవతల తలకు పని అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అంటే భగవంతుడి నుంచి వేదాలు వచ్చాయి, వేదాల నుంచి మన కర్మలు అంతా కూడా వచ్చాయి. దాని నుంచి యజ్ఞం అనేది మనం ఏ కర్మనైనా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తున్నాం అంటే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. సో ఆ యజ్ఞం వల్ల వర్షం వస్తుంది, వర్షం వల్ల అన్నం మనకి ధాన్యం వస్తుంది, ధాన్యం మనం భగవంతుడికి అర్పించుకోవాలి. సో అర్పించుకున్నాం అంటే మళ్ళీ మనకి అది భగవంతుడు మనకి ఇస్తారు. కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది అనేసరి. సో ఈ రకంగా యజ్ఞం చేసామనంటే మనకి అన్ని శుద్ధం అవుతుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏది శుద్ధీకరణ చేస్తుంది అనంటే మనం తినే ఆహారం ఫస్ట్ శుద్ధీకరణతో ఉన్నది అనంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది. సో అందరు ఏమనుకుంటారనంటే నాకు తెలియదు ఎందుకు నేను ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను, ఎందుకు అలా ఉంటున్నాను, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను అని.
బేసికలీ ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ గోస్ ఇన్సైడ్ విల్ డిఫైన్ యూ. లోపలికి ఏం వెళ్తోంది, మనం స్వీకరించేది భోజనం, ప్రసాదం. మనం ఏం స్వీకరిస్తున్నాం? భోజనం స్వీకరిస్తున్నాం, ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నాం. అంటే భోగమా, భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టకుండా దాన్ని మనం స్వీకరిస్తున్నామా, లేకపోయిందా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టింది మన లోపలికి వెళ్తుందా? ఒకవేళ దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టింది మన లోపలికి వెళ్తుంది అంటే ప్రసాదం. అదేం చేస్తుందనంటే మన మైండ్ లో నుండే ఫైనర్ టిష్యూస్, మెమరీ టిష్యూస్ అన్నింటినీ శుద్ధీకరణ చేస్తుంది. అది శుద్ధీకరణ చేసింది అని అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా మంచి వస్తాయి మనకి. కానీ మనం అదే గాని నైవేద్యం పెట్టకుండా మనకి నచ్చినట్టుగా, మన జిహ్వకి నచ్చినట్టుగా, జిహ్వా చాపల్యం అంటారు, ఆ రకంగా మన నాలికకి నచ్చినట్టుగా మనం రుచులు మనం తింటున్నాము అని అంటే అది మన మైండ్ ని శుద్ధి అనేది చేయలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఆహారాన్ని శుద్ధీకరణ చేసుకోవాలి. సో ఆ రకంగా మనం తిన్నాము అని అంటే మనకి దానివల్ల మనకి భక్తి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడతోనే మనం ఈరోజు ముగిద్దాము, మిగతాది రేపు చూద్దాము. అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన